Hi students, in the previous videos you learned about the chemical properties of haloalkanes and haloarenes. Now in this video you are going to discuss about the stereochemical aspects of nucleophilic substitution reaction. Before going to the actual concept, we have to know about the stereoisomerism, stereochemistry. So you know that isomerism nothing but it has the same molecular formula, molecules have the same molecular formula, same structural formula. So isomerism can be classified into two types. One is geometrical isomerism and second one is stereoisomerism. In stereoisomerism we have to know about the optical isomerism. So first one is what? Optical isomerism. What is the optical isomerism? It is a kind of isomerism in which molecule shows same molecular formula, same structural formula, but difference in the direction of rotation of the plane polarized light. So ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ two or more compounds having same molecular and structural formula but difference in the direction of rotation of the plane polarized light is called optical isomers, and the phenomenon is known as optical isomerism. So molecules ಗಳಿಗೆ same molecular formula ಇರುತ್ತೆ, structural formula ಇರುತ್ತೆ, but when these are exposed to the light, ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಹಾದಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಲೈಟನ್ನು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ನೇಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. So that is COOH single bond C single bond OH single bond CH3 single bond H. This is what? Lactic acid. So now definitions ಹೇಳಿದ್ವಿ, two or more compounds having same molecular formula, structural formula but difference in the direction of rotation of the plane polarized light ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ what is plane polarized light? So plane polarized light, it is produced, plane polarized light ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ನಿಕಲ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ it is produced by passing ordinary light through nickel prism. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಟನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಲ್ಬಿಂದ ಲೈಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಿಸಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಸಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಆ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. ಈಗ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ? ಆ ಲೈಟನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. So that is what a plane polarized light, optical isomerism definitions. What? Two or more compounds having same molecular formula and structural formula but difference in the direction of the rotation of the plane polarized light are called optical isomers, and the phenomenon is called as optical isomerism. ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟು straight lactic acid, that is COOH single bond C single bond CH3, isn't it? This is what OH and this is H. ಸೊ ಇದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ನೀವು
ಸ್ಯಾಂಪಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಓ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಟು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. Now look at here. So OH is it? So is it in clockwise direction, and here anti-clockwise direction. It means what? So the lactic acid can rotate the plane polarized light in both direction. One is clockwise direction, another one is anti-clockwise direction. But look at the molecular formula ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರನೇ ಓ ಹೆಚ್ ಕೂತಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರನೇ ಓ ಹೆಚ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ನಿಕಾಲ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಲೈಟನ್ನು, ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ರೊಟೇಟ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ polarized light when it is passed through their organic solution. So compounds that rotate plane polarized light when it is passed through their organic solution. So organic solution ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ ಎಬಿಲಿಟಿನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಅಂಥವುಗಳಿಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ದೇರ್, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ರೊಟೇಟ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ angle of rotation measured by polarimeter. So polarimeter, it is an instrument from which we can measure the angle of rotation of the plane polarized light. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಪೊಲಾರಿಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ polarized light in right direction, rotation towards right, then it is called as nothing but it is clockwise direction, and second one is rotation towards left. So it is anti-clockwise direction. Dear students, if
molecule can rotate the plane polarized light in anti-clockwise direction and clockwise direction. If it is in clockwise direction, that molecules can be represented as D within bracket plus D, nothing but dextrorotatory. Dextrorotatory. That is dextrorotation. Next, if it is in anti-clockwise direction, then it is small l within bracket minus, that is levorotatory. Dextrorotatory and levorotatory. These are the two types of optical isomers. One is dextrorotatory optical isomer and second one is levorotatory optical isomers. So dextrorotatory is nothing but it is in right direction and levorotatory in the left direction. So this kind of molecules was found by a scientist, great scientist. His name Louis Pasteur. Louis Pasteur. So he was also called as father of stereochemistry. Father of stereochemistry. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶ್ಚರ್. ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದರೆ, he was studied about the crystallic compounds, in that some crystals are exactly when they are exposed to the light ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ. ವೆನ್ ಹಿ ಪಾಸ್ಡ್ ದ light to this solution, organic solution, both gives two types of the optical isomers. One is dextrorotatory and second one is levorotatory, but both have same molecular formula and same structural formula, but difference in the ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಅಂದರೆ ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶ್ಚರ್ ಅವರು ಎರಡು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೊರೊಟೇಟರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್, ಏನು ಲೈಟ್ ಏನಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೊಟೇಷನ್ಸು ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶ್ಚರ್ ಅವರು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾ, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರಬೇಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು, ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ CH4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಅದೇ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ COOH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ C ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ H ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3. Now look at here, this carbon atoms contain 4 different atoms of group of atoms. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು C4H ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ
ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನೇಚರ್ನ ತೋರಿಸುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈರಾಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? Chirality. What is chirality? Objects which are non-superimposable on their mirror images. What is that? Objects which are non-superimposable on their mirror images. On their mirror image. The property of this is what? Chiral. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Chiral ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the phenomenon and the property and the phenomenon is known as what? Chirality. So that is the objects which are non-superimposable. This is very, very, very important. Non-superimposable on their mirror images. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ನೇಚರ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ರೈಟ್ ಯು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಸೊ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀತಿರೋದು. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ a two diagram. Okay, two diagram. So this is exactly mirror image of this one, and this is exactly mirror image of this one. Clear? But these two are non-superimposable. How can it is non-superimposable? Now look at here, simple. So these are two hands. Okay, so this is one hand and another one is this hand. This is left hand and this is right hand. So ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಥಂಬ್ ಫಿಂಗರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥಂಬಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್. ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಕೂತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್, ಅವುಗಳ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜನ್ನೇ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಜೋಡ್ಸೋಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೈರಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆನ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆದರೆ ಅಖೈರಲ್. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು? ಖೈರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಖೈರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐಖೈರಲ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆನ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆನ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. These are superimposable on their mirror images. So the best example, ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತಿರೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪನ್ನು ತಂದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಈ ಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So the chirality property, nothing but it is what ability to
Chirality ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು the property of non-superimposability of substance on its mirror image. That is, objects which are non-superimposable on their mirror image, that is chirality ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. or chiral. Achiral nothing but unsymmetrical nature. Achiral nothing but superimposable on their mirror images ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next one is what? Chiral carbon. Chiral carbon, it is very important for your competitive question as well as ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳೋವಂಥ ಕ್ವಶನ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಖೈರಾಲಿಟಿ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲಾರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟನ್ನು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ನ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್? ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. The carbon atom which is surrounded by 4 different atoms or group of atoms. So the carbon which is surrounded by 4 different atoms or group of atoms is called as chiral carbon. Dear students, remember one thing, chiral carboniಗೂ ಖೈರಾಲಿಟಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಖೈರಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಖೈರಾಲಿಟಿ. ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ aptically active compounds. Conditions for aptically active compounds. What are the conditions for optically active compounds? First one is it is non-superimposable on their mirror images. So if a molecule aptically active ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? It is non-superimposable on its mirror image. Okay, next second point, it does not contain element of symmetry. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ಏನದು? ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್? Already told you, non-superimposable mirror images nothing but it is always possessed by what? Chiral carbon. ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು? ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ
ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸರೌಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ನ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಯಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಯಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಪೋರ್ಷನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ಸ್ 2 ದೇಹ ಆಯಿತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್, ಸೇಮ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so I give some example for chiral and achiral molecule. Now look at here, first one is chiral molecule ಗಳಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. chiral molecule nothing but atoms are group of atoms. chiral carbon ಅಂದ್ರೆ ಏನು? atoms are group of atoms which shows different carbon possess different atoms of group of atoms. Now look at here, okay. So this is what Cl ಬರ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ if you are going to cut down the molecule here, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? 1 2 3 4, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ 4 2 ಕ್ಲೋರೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? 2 ಕ್ಲೋರೋಬ್ಯೂಟೇನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 1 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ Cl ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? Cl ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ Cl ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ Cl ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪೊಸೆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3, isn't it? This is what Cl, ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? H. ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನಿದೆ? ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? chiral carbon, and this is what? non-superimposable on their mirror images. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಖೈರಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಖೈರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಖೈರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ C2H5 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ C2H5 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ C2H5 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದ್ರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ C. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ CH2 CH3. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ CH2 CH3. clear? Third one is CH2 CH3. Fourth one is CH2 CH3. So this carbon atom contains 4 similar group of atoms. Correct? So 4 similar group of atoms ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು it gives symmetrical molecules, and here also it gives symmetrical molecules.
ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಖೈರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ಹೇಗೆ? ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಬರೆದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಗ್ರೂಪನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ಚೇಂಜಸ್. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೇಮ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. Symmetrical molecule. What about this one? This is unsymmetrical. ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಮಿರರ್. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹಿಯರ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್, ಇದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವಾಟ್? mirror images. Here also these two are mirror images, but these are ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ಯಾವುದು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಖೈರಲ್. ಅಖೈರಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಖೈರಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ರಫಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿರೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಥರ ಡಾಟ್ ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದೇನಿದು ಮಿರರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೀಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಬಟ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಖೈರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಖೈರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಖೈರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲಾರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈದರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್
ಇದರ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲೂ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್? If the molecule gives two kind of ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂತ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ these are aptically active compounds which are non-superimposable on mirror image is called as enantiomers. Enantiomers simple ಚೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೈರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೈರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ಲ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಅಂತ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ C, OH single bond H. Next this is what? C2H5. C2H5. So similarly ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ಮಿರರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿರರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? OH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ C, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ C2H5, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ H, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3. Now tell me, ಇದು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್, ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೂತ್ರೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ OH ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು OH ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ D, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬಂದರೆ ಲಿವೋ ರೊಟೇಟರಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಟು ಆಲ್. ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಟು ಆಲ್. ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಟು ಆಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಅಟ್ enantiomers. In enantiomers, nothing but boiling point, melting point, as well as solubility. Solubility, boiling point, melting point ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ polarized light, but it is different in rotation of plane polarized light. ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲಾರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆ 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 ರೊಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮಸ್. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮಸ್ ಮೇ ಗಿವ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವೋರೊಟೇಟರಿ. ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಲೆವೋರೊಟೇಟರಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲಾಗಿ ಬರ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರೋದನ್ನು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು OH ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆವೋರೊಟೇಟರಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಲೆವೋ ಬರ್ದಿರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾದರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೆವೋ ರೊಟೇಟರಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಟು ಆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಲೆವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್
ಬೋತ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೇವೋರೊಟೇಟರಿ. ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ರೆಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, the equimolar mixture of dextrorotatory and levorotatory isomers. The equimolar mixture of dextrorotatory and levorotatory, equimolar mixture of dextrorotatory and levorotatory isomers is called as a racemic mixture, and it is represented as DL. So DL nothing but dextrorotatory and levorotatory. Within the bracket ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಈಗ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲೆವೋರೊಟೇಟರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ನ ಲೈಟನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ಟೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಆದರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಲೇವೋರೊಟೇಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಲೇವೋರೊಟೇಟರಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಝೀರೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟು ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಝೀರೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್? ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಥವಾ ವೈ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋತ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇವೋರೊಟೇಟರಿ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದಿ ಇಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವೋರೊಟೇಟರಿ. ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಮತ್ತು ಲೆವೋರೊಟೇಟರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೇವೋರೊಟೇಟರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಲೇವೋರೊಟೇಟರಿ ಇರೋದನ್ನು DL ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಫಿನೋಮಿನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆಸಿಮೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ರೆಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that is racemization, the phenomenon of conversion of enantiomers into racemic mixture during a reaction, that is chemical reaction, is called as racemizations. So enantiomers ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ರೆಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಝೀರೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? Racemic mixture, it is always racemic mixture, it is always contain a zero optical rotation. What is that? Zero optical rotation ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. Zero optical rotations. Clear? So now the students, this enantiomers and then racemization process ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. These things gives further three important concepts, that is inversion, second one is retention and racemization process. Okay, so inversion ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, and racemization ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ, ಈಗ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೂತ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರಿಟೆನ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಶುಯಲಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತೊಗೋತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ C, then I'm writing here H, and then here CH3,
and then here C2H5, C2H5. Next here X. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅದೇ ಈಗ ಬರೋವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ವೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೈ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈ ಬಂದು ಕೂತಾಗ ಈ ಕಡೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ CH3. ಓಕೆ, ದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ C2H5, C2H5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ Y, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ H. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ C, H, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ Y, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ CH3, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ C2H5. Dear student, now look at the example carefully. Look at the example carefully. So here Y came this here. Okay, ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಯಾವ ಇನ್ವರ್ಷನ್? ವಾಲ್ಡನ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಹೋಗಿತ್ತು, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ವೈ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ರಿಟೆನ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇಫ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಇಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೇವ್ two kind of the product. So this is what, make it sure this is y. Okay, y substitute ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ if it gives both, so let it be a and let it be b. If this reaction gives both a and plus b, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 50-50 ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ. 50-50 ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ this is called as a racemic mixture. What is this? Racemic mixture. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? racemic mixture. racemic mixture. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ವರ್ಷನ್, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Now we have to apply this concept to the SN1 and SN2 mechanism. SN1 mechanism ಮತ್ತು SN2 mechanismಗೆ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ at an unsymmetrical center during a chemical reaction or transformation. Chemical reaction ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ if a product formed has opposite to relative configuration as that of the reactant is called inversion of configuration. ಅದೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಇದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ y ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ y ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವಾಟ್? ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಟೆನ್ಷನ್, and this is inversion. Now we have to focus on the stereochemical aspects of SN1 reaction and SN2 reaction. Students, stereochemical aspects of SN1 reaction.
In SN1 reaction, if the halogen atom is present on the stereo center nothing but chiral molecule, chiral carbon ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು 4 different atoms or group of atoms. This is called as what? Stereo center or chiral carbon. Then the product formed will be racemic mixture. So then the product formed will be racemic mixture. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳೇನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಏನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ? ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೋಟೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇವೋ ರೋಟೇಟರಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಗಲೇ ಬರೆದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೆದ್ವಿ? ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ A + B. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೋಕ್ ವಿತ್ ಯು ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ SN1 reaction. Now look at the reaction. Just ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ. That is what? 2-bromobutane. What is that? 2-bromobutane. 2-bromobutane on heating with aqueous potash, that is KOH, gives a racemic mixture. DL ಬ್ಯೂಟಾನ್ ಟು ಆಲ್. ಸೊ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ? ಬ್ಯೂಟೇನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, 2-bromobutane ತೆಗೆದಿದ್ದು, DL ಬ್ಯೂಟಾನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಅದು DL, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೋಟೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವೋ ರೋಟೇಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ತೊಗೊತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 2-bromobutane. 2-bromobutane, if it undergoes the reaction, it forms carbocation, isn't it? Carbocation formation ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒನ್. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ CH3. This is what? C2H5 and here H. Clear? So this is what? Planar molecule, trigonal planar molecule ಆಗಿರುತ್ತೆ. Trigonal planar. So hybridization is sp2. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಇಫ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, OH ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದನಾದರೂ ಆ OH ಅನ್ನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? OH ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ OH ಮೈನಸ್. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದಲೂ ಹೇಗೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ this group, OH group, is comes and attached from the front side ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? C. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು? OH ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? C2H5 ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? H ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ CH3. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಚೂರು ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ CH3 ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, CH3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, so this is hydrogen and this is C2H5. This is what? CH3 and this is what? OH. Clear?
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2-ಬ್ರೋಮೋ-ಬ್ಯೂಟೇನನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ? ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಮೋ-ಬ್ಯೂಟೇನ್. C2H5 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ H ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಈ Br ಗ್ರೂಪನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ OH ಗ್ರೂಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ Br ಹೋಗುತ್ತೆ, OH ಬಂದು ಕೂರ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ರಿಟೆನ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ರಿಟೆನ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದೇ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೂತಿರುತ್ತೋ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋವೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋವೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ C2H5 ಈ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಸೈಡಿನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ SN1 ಮೆಕಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ SN1 ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೋಟೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇವೋರೋಟೇಟರಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 50% ಇದ್ದರೆ ಇದು 50% ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ OH ಇದೆ, ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೋಟೇಟರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ OH ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೇವೋರೋಟೇಟರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ L minus. So L isomer and D plus isomer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? This is about what? SN, stereochemical aspects of SN1 reaction. So next move towards stereochemical aspects of SN2 reaction. So next stereochemical aspects of SN2 reaction. Students, if the nucleophile attacks the stereocenter, then inversion of configuration across the stereocenter takes place in SN2 reaction. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಂತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ, ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಿಗೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ವರ್ಷನ್ SN2 ಮೆಕಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು? ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೆನ್ minus nothing but levorotatory 2-bromooctane. 2-bromooctane is heated with aqueous potash. That is what? KOH plus octane to all is formed. Octane to all is formed. Hence, inversion of configuration. takes place. Inversion of configuration takes place. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? Okay. Yeah. Now, look at here. When 2-bromooctane, ನೋಡಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್? ಲೇವೋರೊಟೇಟರಿ. ಇವರು ಲೇವೋರೊಟೇಟರಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಕ್ವೀಸ್ KOH ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಆಕ್ಟೇನ್ ಟು ಆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ.
ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಲೇವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೇಕ್ ದಮ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಬ್ರೋಮೋ ಆಗ್ಟೇನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ Br single bond H single bond C5H13 then CH3 bromo octane, that is C5 C6 C7. okay, so next one is CH3CBr H C6. this is what 6 H13 13 plus 1 14 14 plus 3 17 17 hydrogen replace ಆಗಿರೋದು ಒಂದಾದರೆ 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 8 hydrogen, sorry 8 carbon and then remaining is hydrogen. If this undergoes nucleophilic substitution reaction in the presence of aqueous KOH ನಮಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು OH ಮೈನಸ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು OH ಮೈನಸ್ ಮಾತ್ರ. OH ಮೈನಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿ Br ಅನ್ನೋದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now this is what OH, clear? And these groups are in opposite direction. These groups are in opposite direction. This is what C6H13 and this is what CH3. So what is the product name? This is, sorry dear students, just some changes ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is what plus 2 bromo octane, because it is right side dextrorotatory ಆಗುತ್ತೆ and alcohol is left side, that's why it is levorotatory. Now the product name is minus octane to all. okay, next this is what plus 2 bromo octane. ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆವೋ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಈಗ ನಾವು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲೆವೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಅಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ SN1 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬೋಟ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ SN2ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ OH ರಿಯರ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ levorotatory. If it is dextrorotatory, then this is levorotatory. If it is levorotatory, then this is dextrorotatory. So opposite product illige bandirutte. So this is about what chemical aspects, that is stereochemical aspects of SN1 and SN2 reaction. So hagare dear students, in this video you learned about, first one is optical isomerism. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ರಿ? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ರಿ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೊಲಾರಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತ್ರಿ. ಪೊಲಾರಿಮೀಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲಾರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವೊರೊಟೇಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವೊರೊಟೇಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು
ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೋಟೇಟರಿ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿವೋರೋಟೇಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಕೈರಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್. ಕೈರಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಈ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಲ್ತ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಖೈರಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಅಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಒನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿಂಥದ್ದು ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮಸ್. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್, ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮಸ್ ಆದಮೇಲೆ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಈ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿಂಥದ್ದು ರೆಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ರೆಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ SN1 ಆ್ಯಂಡ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? SN2 ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೇನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇರೆದೇನಾದರೂ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.